علیکم، السلام علیکم۔ آج ایک اور نیا بیان لے کر آئے ہیں جس میں کہ سید امیر القادری صاحب نے اس بیان میں واقعہ سنایا ہے غوث اعظم کا۔ تو جن اور غوث اعظم کے مرید کا واقعہ سنایا ہے، تو آپ لوگ اس واقعہ کو سنیں۔ اگر غوث پاک کا آپ لوگ نام لیتے ہیں تو بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ اس بیان میں سید امیر القادری صاحب نے بتایا ہے، اور ان کا مرید کیسے بنے یہ بھی بیان میں بتایا۔ تو آپ لوگ میرے بیان کو ضرور سنیں۔ سید امیر القادری صاحب کا یہ بہت ہی پیارا سا یہ بیان ہے، ایک واقعہ ہے۔ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو کمنٹ میں یا غوث لکھ کر ضرور جانا۔ انشاءاللہ میرے چینل پہ سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے بیان کو سناتے ہیں، آخر میں ملاقات پھر ہوتی۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، پورا بیان کو ضرور سنیں، زیادہ لمبا بیان نہیں ہے۔ چلیے بیان کو سناتے ہیں۔ بڑی معتبر روایت بہت کثرت کے ساتھ سیرت نگاروں نے لکھا، کیا چل رہی ہے سنیے۔ ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک مرید کی بیٹی گم ہو گئی چھت پر سے۔ وہ غوث پاک کے پاس آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میری بچی گم ہو گئی، میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ کرخ کے جنگل میں جاؤ، اور وہاں بسم اللہ پڑھنے کے بعد میرا نام لینا۔ توجہ کریں، کیا کہا؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میرا نام لینا۔ اب یہاں تو آپ سوچیں کہ کیسے نشیمن پہ بجلیاں گرتی ہوگی، بسم اللہ کے بعد میرا نام لینا۔ ایک مرشد غوث پاک، پھر غوث پاک اللہ کے ولی فرماتے بسم اللہ کے بعد میرا نام لینا اور دائرہ کھینچنا، اور دائرہ کھینچ کر اس دائرے میں بیٹھ جانا۔ فرماتے ہیں جب جناتوں کا بادشاہ آئے گا وہ خود ہی پوچھے گا تم سے، پھر بتانا ساری داستان۔ فرماتے ہیں وہ مرید کے پوری رات جنات گزرتے رہے، ڈراتے رہے، دھمکا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس لکیر کو پار کرتا۔ وہ لکیر کو پار کرتا، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ مطلب بسم اللہ کے بعد، اللہ کے نام کے بعد، اللہ کے اذن اور عطا اور اختیار سے اللہ نے جس کو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں، اس کا نام لے کر جو لکیر بنائی گئی، جنات بھی اس لکیر کو پار نہ کریں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ غوث پاک کو آپ سمجھ کیا؟ آپ صرف نیاز اور فاتحہ کی حد تک انہیں سمجھتے ہیں؟ سب گزر گئے۔ وہ مرید کہتے ہیں آخری میں سواری پر سوار جناتوں کا جو بادشاہ تھا سب سے بڑا وہ ہے، وہ لکیر دیکھ کر کے رکا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہاں بھیجا۔ جیسے ہی غوث پاک کا نام سنا وہ سواری سے نیچے اتر کر آیا، یعنی غوث پاک کا نام سن کر وہ سواری پر بھی بیٹھا نہ رہا، غوث پاک کا نام سن کر جنات کا بادشاہ زمین پہ اتر آیا، اور آ کر کے وہ لکیر جو تھی، جو دائرہ بنا تھا، اس کے باہر ہی ادب سے بیٹھ گیا۔ وہ کیا بیٹھا، اس کے پیچھے جتنے اس کی سپاہ تھی وہ بیٹھ گئے۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیوں بھیجا غوث پاک نے آپ کو؟ سرکار غوث اعظم نے کیوں بھیجا؟ تو میں نے کہا میری بیٹی گم ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ تم میں سے پلٹ کے کہا تم میں سے کون ہے جو غوث پاک کے مرید کی بیٹی اٹھا لے گیا؟ تو سب نے وہاں پر لرزتے ہوئے کہا ہم نہیں، ہم نہیں۔ تو اس نے کہا جاؤ دیکھو کون ہے، اور اس کو پا بزنجیر قید کر کے میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ مرید کہتے ہیں کہ ایک بندہ لایا گیا، وہ جنات تھا اور اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ تو کہا کہ تجھے کیسے ہمت ہوئی کہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے مرید کو، ان کے مرید کی بیٹی پہ تو حملہ کرے؟ تو اس نے کہا میں اڑ کر جا رہا تھا، یہ لڑکی چھت پہ تھی، اس کا حسن مجھے پسند آیا، میں اٹھا لے گیا۔ کہا تجھے نہیں معلوم تھا یہ غوث پاک کی مرید کی بیٹی ہے؟ فرمایا اس کو قتل کر دو، اور اس کو کہا کہ اسے قتل کرو اور اس کی بیٹی ان کے حوالے کرو۔ تو جب بیٹی حوالے کی تو میں نے پوچھا آپ لوگ غوث پاک کو جانتے ہیں؟ فرمایا غوث پاک کو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور ہمارے درمیان تو ان کا حکم چلتا ہے۔ وہ غوث الثقلین ہے، غوث الثقلین۔ یہ غوث پاک کی مریدی کی شان ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرا نام لے کر اللہ سے جو دعا کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جو مشکل میں میرا نام پڑے گا، مشکل میں میرا نام پڑے گا، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ شاہ ولی اللہ کون؟ شاہ ولی اللہ کون؟ اسماعیل دہلوی کے دادا
वो दादा लिखते हैं शाह वलीउल्लाह कि जब किसी को मुसीबत आए तो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़े और 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़े, अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। ये शाह वलीउल्लाह लिख रहे अपनी किताब के अंदर। गौस पाक का नाम है, अल्लाह अकबर। तो ये गौस पाक। अब बात मैंने की मुरीदों की, मेरा मुरीद बदबख्त नहीं, तौबा से पहले मर नहीं सकता, बल्कि यहां तक फरमाया अगर मेरे मुरीद का हिसाब हुआ तो अल्लाह मुझे ये इज़्न देगा कि मैं उसके हिसाब में उसकी मदद करूं। बल्कि फरमाते मेरी तमन्ना तो ये है दुनिया में मरे कोई भी, जब कब्र में उससे सवाल हो तो उसकी कब्र में जवाब देने के लिए मैं पहुंच जाऊं, मरे कोई जवाब मैं दिया करूं। काश कि अल्लाह मुझे ये इज़्न अता फरमाए। गौस पाक पूछा गया आपका मुरीद कौन है? तो गौस पाक फरमाते हैं जो मेरे मुरीदों से मुरीद हो वो मेरा मुरीद, जो मेरे सिलसिले के खुलफा से मुरीद हो वो मेरा मुरीद। फिर फरमाते हैं अगर दुनिया में कोई इतना भी कह दे कि मैं गौस पाक का मुरीद हूं, फरमाते वो मेरा ही मुरीद है। जो मुझसे मोहब्बत करे वो मेरा ही मुरीद है, जो मुझे चाहे वो मेरा ही मुरीद है, जो मेरा नाम लेवा है वो मेरा ही मुरीद है। पता चला कि जो गौस पाक का नाम लेवा है, और मैं समझता हूँ अहले सुन्नत में जितने सिलसिले हैं, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सहरवर्दी हो, चाहे रसवी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, अबूलुलाई हो, मदारी हो, जितने भी सच्चे अहले अकीदा हैं वो सब लोग गौस पाक को मानते हैं और गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो जो गौस पाक का नाम लेवा है, जो गौस पाक का छाने वाला है, जो गौस पाक का दम भरने वाला है, वो कादरी है। और एक बात इतना अर्ज कर दूं मेरे अजीज, कपड़ा पकड़ने से वो नहीं मिलता जो दिल किसी को लगाने से मिलता है। असल चीज तो दिल का सौदा है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया तकवा यहाँ है, परहेजगारी यहाँ है, खुलूस व वफा यहाँ है। इसलिए यहाँ की बात है जो सच्चे दिल से मेरे मुर्शिद गौस पाक को चाहता है, फिर वो उनका करम देखता है, फिर वो उनकी इनायतें देखता है, फिर वो उनकी मोहब्बतें देखता है। बल्कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग को सिलसिले कादरिया में डायरेक्ट गौसे पाक से रूहानी खिलाफत चाहिए थी। परेशान से हुए और परेशान होकर अजमेर मुकद्दस गए, और अजमेर मुकद्दस जाने के बाद गरीब नवाज का मुर्शिद मुझे गौस पाक से डायरेक्ट मामा बंधवाना है, रूहानी खिलाफत का इशारा होता है जाओ और अभी जा करके फला पहाड़ में बैठो, अल्लाह अकबर। वहां आंख लगी तो क्या देखा, सरकार गौसियत में आप ख्वाब में आए और आपके सर पे कादरियत के खिलाफत की अमामा सजाया। यानी आज भी करम वैसे ही बरस रहा है, क्षमा छम बरस रहा है, इनायतें हो रही है। वही बादा है, वही जाम है, वही सागर है, वही सुराई है, वही मैखाना है, वही बस बात इतनी है, साकी वही है, किसी मैखार की जरूरत है, जाम वही है, किसी मैखार की जरूरत है, सुराई वही है, सागर वही है, किसी मैखार की जरूरत है। जब कोई अहले ज़र्फ आता है तो उसको आज भी नवाजा जाता है। लेकिन बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे पूछता हूँ, अगर आप लोगों को ये वाक़या गौसे आज़म का अच्छा लगा हो तो इस बयान को पूरा सुना हो तो कमेंट में या गौस ज़रूर लिखे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा ये वाक़या था। इस वाक़या को सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कितने अच्छे से बताया। एक जिन्नात और गौस पाक के मुरीद का वाक़या था, तो कैसे गौस पाक ने अपने मुरीद की बेटी को कैसे जिन्नातों से मुक्त कराया। तो गौस पाक के मुरीद के ऊपर कोई जिन्नात आ ही नहीं सकता है। आप लोग सच्चे दिल से बने। तो इस बयान में यही बताया था सैयद अमीनुल कादरी साहब ने। अगर आप लोगों को ये वाक़या बयान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ाना वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का। ये बयान और लोगों तक भेज दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। कल इंशाल्लाह एक और नया वाक़या अपलोड करूँगा या बयान अपलोड करूँगा गौसे आजम के, ख़ास उसी पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल फिर इंशाल्लाह 7 से 8 बजे तक आपके सामने बयान लेकर आऊँगा। जब बेल आइकन को आप दबा लेंगे, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके तक नोटिफिकेशन जा सकेगी। इस बयान में यही बताया था कि गौसे आज़म और जिन्नात का वाक़या अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट में या गौस ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह गौसे आज़म के नाम के वाक़या अपलोड करूँगा।
روزانہ میں اپلوڈ کرتا ہوں بیان کو. آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریے گا, ویڈیو کو آخر اور لوگوں تک پہنچا دیجیے گا, اسلامک چینل کو سپورٹ کرا کیجیے گا. چلیے کل پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم, خدا حافظ.